हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय श्याम, जय
जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरवे गुरुचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुना श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुना वंशोत्तरस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमान रासरसारम्भि बंशी बटतटस्थितः कर्सन वेणुशनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तन तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक अध्यात्मतिथितिशतं तमन्दं संसारिणं करुणः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनिना वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। जगह कौन पढ़ाई काली कह कौन ना
ନା ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ଜାଗା କ'ଣ କରିବା। अस्ति तस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिना आसन् षोडशसहस्रं महिष्यश्च शताधिकम् आसन् षोडशसहस्रं महिष्यश्च शताधिकम् गृहमेधिनां गृहस्थानां परम उत्तमं धर्मम् अस्ति तस्य सम्यक् पालयतः। श्रीकृष्णस्य शताधिकं षोडशसहस्रं च अष्टोत्तरशताधिक षोडशसहस्रात् संख्यकाः महिषा आसन्। गृहस्थ मानकर परम धर्मावलंबी भगवान श्रीकृष्ण पक्का गृहस्थ थे। श्रीकृष्ण सबुद्र बड़ा एत बड़ परिवार कार अच्छी 16,108 राणी रखी। गृहमेधी गणकर परम धर्मावलंबी भगवान श्रीकृष्णकर 16,000 अष्टोत्तर शत भार्या 16,108 वर्तमान थिले। एते सब राणी थिले तेणु से तो सबुथ परम परम पुरुष थे, परम पुरुषोत्तम गृहस्थ धर्म से वैराग्य पूर्ण वैराग्य परम वैराग्य से गृहस्थ पक्का परम पुरुष गृहस्थ से ज्ञान रे सब तो अधिक भगवान बड़ ठाकुर बड़ देउल बड़ नेत बड़ दांड सब तो बड़ तांकर जगन्नाथ सब बड़ ना छोट छोट मध्य अणु अणु अति सूक्ष्म वस्तु सी बृहत्तर बृहत्तर सी ये हूँ ऐश्वर्य। गृहस्थ लीला मध्य पूरा पक्का गृहस्थ धर्म आचरण कर। रामलीला रे एक पत्नी व्रत किंतु बहुपत्नी व्रत धर्म। एक पत्नी व्रत हो रामजी और वन वन बुली आसीते आसीते कही 16,108 राणी रखी कृष्ण के कांदी ना कहीं बर ब्रजरे कांचती किशोर जी स्वामिनी विरह कि कौट नजर ना कौटी कांचुली बर समति कंदे सीना द्वारकार कांदी ना ठाकुर ये हूँ लीला लीला पुरुषोत्तम ब्रजरे बहुत कांचन ठाकुर जी। रसराज तो नारद बाबा देखले गृहस्थ लीला को पूर्व वर्णना कराई कि प्रत्येक महल भितर से कि प्रकार से लीला कर अभिनव लीला सब यदि ठाकुर जी ये गृहस्थ लीला किए दर्शन करियो से के कहबनी भगवान बोली किए कह पशा खेलुवे हास्य परिवेश होते ना कौन
निज कोड़ी निज छुआ मान सहित खेलुवे कोड़ी भजन करुवे एसବୁ लीला देखिले किए कह गृहस्थ धर्म जाजन कर तासं स्त्रीरत्नभूतना अष्टौ जप्रागुदहृतः रुक्मिणी प्रमुखा राजन् तत्पुत्राश्चान्पूर्वश तास्तं स्त्रीरत्नभूतानां हे राजन स्त्री रत्न भूतानांग तासंग मध्य ये जो 16,008 राणी थी स्त्री रत्न स्त्री की रत्न कहुई पुरुष को रत्न कोड़ी किए वर्णना करनी स्त्री गोटे रत्न कहगला ये लिखले स्त्री रत्न रत्न माने कौन सुवर्ण बहुमूल्य जाऊ दुर्लभ कहगला तक साइतिक रखा जाए रत्न की फोपाड़ दियंती रत्न को कई बाहर फोपाड़ती लकर भीतर रखा जाए ताको सुरक्षित रखा जाए स्त्री रत्न माने से सब सुरक्षित रहा दरकार जब उच्छृंखलित हो रत्न पद बाच्य नहीं जेते स्त्री रत्न थिले सेमानक मध्य अष्टौ जा प्रागुदा हृता तासंग मध्य रुक्मिणी प्रमुख जा अष्टौ महिषा आसन एमाने पट्ट महिषी थे महाराणी अष्टपट्ट महिषी थे ना कौन रुक्मिणी सत्यभामा चित्रा आदि कालिंदी आदि सत्या पूर्व वर्णना कराई कि प्रकार से संजोग होता तत्पुत्रा च तासंग पुत्राश्च सीमान का पुत्र माने प्राक पूर्व एव अनुपूर्व स यथाक्रम उदाहृता उक्ता उल्लेख कराई पूर्व तांकरी पुत्र मान कथा कही सांब प्रद्युम्न सब वर्णना जो कराई हे राजन कामिनी रत्न स्वरूप से सकल महिषीर मध्य रुक्मिणी प्रभृति जो अष्ट महिषी प्रधान थिले सेमानकर पुत्र मानकर कथा पूर्वर यथाक्रमे उल्लेख करियाछि सुखदेव जी कहते हे परीक्षित जी पूर्वर से अष्ट महिषी मानकर पुत्र तांकर सेमान विषय पूर्वर मु कही राणी मान विषय पुत्र विषय पूर्व कोई सच नाम पड़ी एक दश दश कृष्ण अजी जनदात्मजान यावत्य आत्मन भर्जा अमोघ गतिरीश्वरा यावत्य आत्मन भर्जा अमोघ गतिरीश्वरा अमोघ गति माने अव्यर्थ ज्ञान जो ईश्वर अमोघ ज्ञान भगवान का ज्ञान अमोघ कहगला तांक सदृश जगत ज्ञान कहने बरं तांकरी द्वारा सबू समस्ते जेते जगतर जेते ज्ञान तांकर ही कृपा जगतर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को मध्य ते ब्रह्मा हृदय आदि कवय मह्यंती अतश्रय से ब्रह्मा की ज्ञान प्रदान करते समस्त ज्ञान उत्स होचन सी अमोघ ज्ञान जगदीश्वर को आगला तेणुक से
ईश्वर श्रीकृष्ण जे जानी दिए तार ज्ञान कौन सी अवश्य अवसाद रही अपूर्ण नहीं संपूर्ण ज्ञान से श्रीकृष्ण जे जानीदेला से ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान कहगला श्रीकृष्ण न जानी जगत जिते विषय जानू सी जिते बड़ गिनीज रेकर्ड हो तार टैलेंट उपर लाभटा कौन असंपूर्ण ज्ञान असम्यक ज्ञान से भगवान को जानिबा ही पूर्ण ज्ञान से सत्य चित्त आनंद चित्त माने ज्ञान से ज्ञान स्वरूप कह से बुद्धिदाता मुखं करती बाचाळ परा मुख मध्य बाचाळ हो मुख मध्य पूरा प्रगल्भ भाव भगवत कथा कीर्तन करियो जगत गुरु जी का कृपा करदे श्रीधर स्वयंपाद थे किसी दिन पूर्व से गले से महिषी कथा महिषी गोटे संस्कृत कहला शक्ति तक भगवान भक्त मान महिषी हाथ मारे सी कहला श्लोक आमको परीक्षा करते तत्कालीन समय किसी स्मार्त गोष्ठी विरोधाभास कर परीक्षा कले अरे ये गोटे कौन बाहर गोटे संस्कृत ये कृपा देख एमती भगवान भक्तान ज्ञान भी अमोघ अब भगवान ज्ञान कथा कौन कह प्राचार्य मान से देखा बोधे रामानुचार्य ना किए बोधे कि माधवाचार्य जी सहित शास्त्रार्थ करने विद्वान किए गोटे आसिले सी जो पड़ा रोते से किसी दुकानी थे कमार हांडी फांडी करते से लोकटा आसी पचारा पीठ कौटी कहना कौन पाई ना आस बड़ विद्वान जी आसते बड़ विद्वान शास्त्रार्थ करने से दुकानी पार हारीगले ये सी रामानुजाचार्य शिष्यटा से मझे मझे जाकि कथा शुणे आचार्य पाद मुखर आचार्य मुखर शुणी कथा से चर्वित चरण कीर्तन कला ता कथा पूरा मोहित हो कहले शिष्य जब एक प्रकार से गुरु कौन नहीं से शास्त्रार्थ कौन कर पलैले से छाड़ी मैदान छाड़ी एमती भी हुए भगवान भक्तान ज्ञान भी अतुलनीय ज्ञान को पार भगवान कृपा करते से जहाँ कृपा करे तर से पूरा सद्बुद्धि आसो प्रतित्वन्मति से माने कोठी कि प्रकार कथा कह जाए स्फूर्ति हुए जो मैंने वास्तव में भगवान पर शरणागत होता स्फूर्ति हुए पूज्य राजेंद्र महाराज कहते कहते मु जीवन में केवे कागज कलम धरी बसनी के कौन सी खाता मेन्टेन्स करनी श्लोक आवृत्ति करने बस आप जैसे संतों की कृपा से महत्व कृपा वैष्णवान कृपारू आज स्फूर्ति हो कहले से कृपा सापेक्ष ज्ञान अवश्य भगवान परम भक्त से माने किंतु कहले संतमान कृपार आज मोर स्फूर्ति हो सब शास्त्र स्फूर्ति होती भगवान जब कृपा करती मुझा को हो सदय ज्ञानता हृदय उदय ददामी बुद्धि जोगं तंग येन माम उपजानती ते ये प्रकार ना भगवान ग्रह स्वयं जावत संख्यका भार्या आसंतासु एकैकस्यां प्रत्येकं 10 आत्मजन पुत्रान अजिजनत उपपादितवान जन जन पाखु 10 संतान अमोघ ज्ञान जगदीश्वर श्रीकृष्ण शोक्य भार्यागणकर प्रत्येक गर्भे 10 पुत्र उत्पादन करथिले अमोघ रतीति अर्थात अव्यर्थ काम ये अमोघ शब्द रे रति शब्द लगे ये अव्यर्थ काम को व्यर्थ नुहे परफेक्ट ग्रस्त श्रीकृष्ण ना यदि घोषणा करा टाइटल मिलता भगवान को
गोटे गोटे स्त्री और से 10 गर्भ जो 10टा लगे संतान 16,108 इंटू 10 के कौन करदेल एमती किए गृहस्थ अच्छा कि संसार को अच्छा किए संभव नहीं भगवान तांकर सब लीला विचित्र पूरा माधव तो लीला विचित्र से जोटी जहाँ कर सब लीला विचित्र एत बड़ वंश तैयारी कले से श्री द्वारका डुबे दी पड़े कहीं जगत को गृहस्थ डाकती डुबे देव पूरा पानी टे पशिगले गाड़ी फोन लगे मंत्री की घरे कौन पानी पशिगला बोली गाड़ी कर जाओ भोट देते घर डुबा कथा पूरा तंगर सबुजा जले द्वारका नाश गला ये हूँ वैराग्य आम कह कौन महाराज घरे कई ना कौड़ी आसवा ये सहज ना ठाकुर जी पाखे से सबुथिरे प्रवीण परा ज्ञान वैराग्य जस ऐश्वर्य श्री सबुथिरे से षड ऐश्वर्य किंतु भाग्यवान से पु मान अच्छा एत पु ना देती ना से ना भी देती से तो भगवान तक सब मन रोचे सब कथा जान से करोड़ कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ करोड़ जीव मानकर भूत भविष्य बर्तमान सब जानते असंभव किसी ना पूर्व ना जहाँ पढ़ुले ना से ना बर्तमान कम एमती ना किए दौना किसी ना दौरान विचित्र सब ना जा सब पौराणिक ना तेषाम उदाम बीजाणाम अष्टादश महारथः आसन्नो दारयशस् संतेषां नामानि मे शृणु कले उदाम बीजणे नाम अप्रतिरुन्ध प्रभावानं तेषां पुत्राणां मध्ये इस पुत्र मान बड़ प्रभावशाली थे अप्रतिरुद्ध प्रभावान उदार यशसंग महाकीर्तय अष्टादश सहस महारथा महायोद्धार आसन एम भितर अष्टादश मान 18 जन महारथी थे महायोद्धा मम सकाश तेषां नामानि शुणु नाम को शुणु कहते से सकल अप्रतिहत प्रभाव पुत्रगणकर एवं से अप्रतिहत प्रभाव थिला माने आमको के प्रतिहत करि पारेनि सम्मुख युद्ध मान के बेले हारी ना ये प्रकार वर्णन अप्रतिहत प्रभाव प्रभाव के ह्रास हीन से पुत्रगणकर मध्य महाकीर्तिशाली जे अष्टादश जन महारथ थिले नाम श्रवण 18 जनकर ना कौन महारथी जो माने श्रीकृष्ण को पुत्र कौन प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान भानुरेव च शम्भ मधुर्ब्रोत भानु चित्रभानुब्रको अरुण पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेव सुनंदन चित्रबाहुश्च विरुक्नश्च कविनाग्रोध एव च कविनाग्रोध एव च
प्रद्युम्नः च अनिरुद्ध च अत्र अनिरुद्ध गणनात् पुत्रेषु सप्तदश एव महारथः ज्ञेय किंबा अनिरुद्ध नामापि कश्चित् कृष्णपुत्र आसीदिति। कहले प्रद्युम्न अनिरुद्ध दीप्तिमान भानु सांब मधु ब्रोधभानु चित्रभानु वृक अरुण पुष्कर वेदबाहु श्रुतदेव सुनंदेन चित्रबाहु विरूप कवि न्यग्रुध ए अष्टादश जन महारथ छिले माने। इथु केतुरा ना वर्तमान प्रचलित अछि। प्रद्युम्न ना भी दिया जाउछि, अनिरुद्ध भी दिया जाउछि, भानु ना भी दिया जाउछि के जण को, मधुनाथ रही अरुण ना भी रही किछि किछि ना रही। आज बृहत भानु चित्र भानु श्रुतदेव सुनंदेन चित्रबाहु विरूप न्यग्रोध पुराण ना दौरान किसी किसी अनिरुद्ध आदि पुत्रगण रो कोन पुत्र जानिबे पुत्र प्रकरण होते। एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानं मधुद्दिशः प्रद्युम्न आसीत् प्रथमः पितृवत् रुक्मिणीसुतः। हे राजेन्द्र मधुद्दिश श्रीकृष्णस्य एतेषां तनुजानां मध्ये श्रीकृष्णଙ୍କର ଏହି ସବୁ तनुजମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ अपि रुक्मिणीसुत प्रद्युम्न एव पितृवत् श्रीकृष्ण तुल्य प्रथम सर्वगुणे प्रधान आसी। रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न श्रीकृष्ण सदृश सर्वगुण संपन्न ଥିଲେ ସେ। हे राजेन्द्र श्रीकृष्णଙ୍କର ଏହି सकल पुत्रଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ रुक्मिणी ସହିତ प्रद्युम्न ହିଁ सर्वगुणରେ पितृतुल्य प्रधान ହେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭଳି ଆସି प्रद्युम्नଙ୍କ रूप द्वारकाधीଶ ସଦୃଶ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବରାସୁର ଚୋରେଇକି ନେଇଥିଲେ ନା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ପଟ୍ଟମହିଷୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଆସିଗଲେ, ସବୁ ଲୁଚିଗଲେ। ସବୁ ଥିଲେ, ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲେ, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ନବବିବାହିତ ରତିକି ଧରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନାରଦ ବାବାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ହଠାତ୍ ବିନା ସନ୍ଦେଶରେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଆସିଗଲେ, ସବୁ ଲୁଚିଗଲେ। ସବୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିଲେ। ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୋ ପୋଡ଼ା ଥାନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ପୟଧାରରୁ କ୍ଷରିତ ହେବାର ଆସିଲା, ଲକ୍ଷଣ ଆସିଲା, ମାତୃବାତ୍ସଲ୍ୟତା। ନାରଦଜୀ ପରିଚୟ କରିଲେ ସେଠି, ଇଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ରୂପ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ପରା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ସର୍ବଗୁଣରେ, ସବୁ ଗୁଣରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଗୁଣ ପିତା, ପିତାର ଗୁଣ ହିଁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ନା। ପୁତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ପିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଳେବର କୁହାଗଲା, ପ୍ରତିଛବି। ଏତେ ମା ମାନେ ପିତୃ ସ୍ୱାମୀ ବିରହରେ ବା ବିୟୋଗରେ ପୁତ୍ର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୁତ୍ର ହିଁ ପିତାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ସିଏ। ସରୁକ୍ମିଣ୍ୟ ଦୁହିତାରମ୍ ମୁପଜିମେ ମହାରଥଃ ତସ୍ୟାଂସ୍ତतो ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅଭୂତ୍ନାଗାଦୂତ ବଲାନିତଃ ସହ ମହାରଥ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେ ମହାରଥୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ମହାରଥୀ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? 10,000 ଲୋକ ସହିତ ଯିଏ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, 10,000 ହାତୀର ବଳ, ରଥୀ ଅଧିରଥୀ ମହାରଥୀ, ମହାରଥୀ ବିଶ୍ୱ ମହାରଥୀ ଯାଅ
ପିତାମହ ବିଶ୍ୱ ମହାରଥୀ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସହିତ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ରଥୀ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନେ ମହାରଥୀ କଲେ, ହଜାର ହଜାର। ଏମାନେ ସବୁ ମହାରଥୀ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ। ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଜଣେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଯିବ, ଗ୍ରୁପ ଦରକାର ଆଙ୍କୁ ପାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦୁହିତରଂ କନ୍ୟାମ୍। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କଲେ? ରୁକ୍ମିଣୀ ଦୁହିତରଂ କନ୍ୟାମ୍। ଉପଜୟ ମେ ପରିଣୀତବାନ୍। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ସେ ବିବାହ କଲେ। ରୁକ୍ମୀ କିଏ? କିଏ କୃଷ୍ଣ? ରୁକ୍ମୀ ରୁକ୍ମୀ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭାଇ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛି ରୁକ୍ମୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ମା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାହାହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାହାହେଲେ ରୁକ୍ମୀର ଝିଅକୁ। ବିବାହ ପଦ୍ଧତି କ୍ରିୟା ଏକା ପ୍ରକାର। ଇଏ ବି କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ଆଣିଲେ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବି ସେ ପ୍ରକାର। ଖାଲି ସେଥି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବି ସେମିତି କଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ସେଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ପୁରା ଶେଷରେ ଅପହରଣଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ କିଡ଼ନାପ୍ କହିଲେ ତ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ସେଇଟା ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। ସର୍ବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୟଂବର କରାହେଉଥିଲା ନା, ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯେମିତି ଶିକାରୀ ଶିକାରକୁ ଝାମ୍ପେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର, ସେହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଲି ଯେଉଁ ନିଅନ୍ତି, ସେଠି ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ଭଗବାନ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହା ପରିଣୀତବାନ୍ ତସ୍ୟାଂ ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ତତଃ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାତ୍ ନାଗାୟୁତ ବଲାନିତଃ 10,000 ମାତଙ୍ଗ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅଭୂତ ଜାତଃ। 10,000 ମାତଙ୍ଗ ବୀର୍ଯ୍ୟ, 10,000 ହାତୀର ବଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଔରସ୍ୟରୁ। ରୁକ୍ମୀଙ୍କର କନ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ। ମହାରଥ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୁକ୍ମୀର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାହାରି ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର 10,000 ହସ୍ତୀ ବଳଶାଳୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ। स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दहित्र जगृहे ततः वज्रस्तस्याभवत् वस्तु मुसलादवशेषितः। रुक्मिणः दौहित्र कन्यासुतः। रुक्मिणीଙ୍କର କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ସ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ସେ ଅନିରୁଦ୍ଧ କ'ଣ କଲେ? ଅପିଚ ପୌତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣ ଏବ ପୌତ୍ରୀ ଜଗୃହେ ପରିଣୀତବାନ୍। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପୌତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାହେଲେ। ତଥା ତସ୍ୟାଂ ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ତସ୍ୟ ଅନିରୁଦ୍ଧସ୍ୟ ତନ୍ ବଜ୍ର ନାମକ ପୁତ୍ର ଅଭବତ୍। ବଜ୍ର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସଏବ ମୌସଲ ଯୁଦ୍ଧାତ୍ ଅବଶେଷିତ ରକ୍ଷିତ ଆସୀତ୍। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରକାର ଅନ୍ତ ଲୀଳା ହେଲା, ମୁସଳ ଲୀଳା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁତ୍ରମାନେ ସବୁ ଋଷିଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭାଇଟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ କରିଦେଲେ, ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଗର୍ଭବତୀ ବେଶ, ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ କ'ଣ ପ୍ରସବ କୁହନ୍ତୁ।
कि दुर्बुद्धि देखुन अवश्य दुर्बुद्धि ना यहाँ भगवान की इच्छा यहाँ ऋषि जापारे एम सब परीक्षा कहले आ गर्भर जी जन्म हो से तुम वंश को नष्ट कर क्या पेट भितर कौन रखी गोटे मुसलटी रखी लुहा फुआ मारदे गोटे करदे कहले आ गर्भर जी जन्म हो से तुम वंश नष्ट कर मुसल लीला मौसल लीला किंतु से मौसल लीला सबू ध्वंस है एरका बन गले सब पान कले सब रस पान कले बढ़िया पिटा हेले सब मले सब उद्धार हो सब से रही जाते वज्र से वज्र होती किए अनिरुद्ध पुत्र से वज्र जी कि वृंदावन को प्रकट कले वज्रनाभ जा कहला युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण करते युधिष्ठिर महाराज स्वधाम उपगत होती से समय परीक्षित ये रजा करेले से द्वारकार वज्रनाभ को रजा करेले से वज्रनाभ ही परवर्ती समय उद्धव के परामर्श बा विशेषकर रोहिणी माता थिले तांकरी परामर्श सब मंदिर सब तैयारी कले श्याम सुंदर ये जो ठाकुर जी को मूर्ति तैयारी हला विग्रह तैयारी हला से सब ब्रज को स्थापना कले से किसी नथिला कुआड़ कुआड़ सब महात्मा नहीं आसिले गोटे नगर स्थापना कले से आज वृंदावन प्रकट होती वज्रंग जो से ब्रजधाम कहुए एमती तार इतिहास रुक्मिंकर दोहित्र उक्त अनिरुद्ध रुक्मिर पौत्री के विवाह कर अनिरुद्धर एक पत्नी गर्भे वज्र नाम का पुत्र उत्पन्न हन एकमात्र यही वज्र ही मुसल युद्ध होते रखी थे जन ही बची थे जी एत वृंदावन प्रकट करेले वज्रनाभ बाकी सबू मुसल लीला चले सब मुसल लीला जाऊ कहला यदि वज्रनाम न था वृंदावन जापार न तापर किसी बाकी थिला समय अनुसार सब लुप्त है महाप्रभु प्रकट करेले राधा कुंड आदि जिते सब गिरिराज महिमा प्रकाश करेले से महाप्रभु रूप सनातन गोसाई प्रेरण कले से गोसाई मान जाए कि ब्रजर प्रभाव को विस्तार कले ग्रंथ माध्यम रचना कले वैराग्य आचरण कले सधर्म शिक्षा जाजन कले अर्चन पद्धति जगत को शिखेले धीरे 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 आज आम पाखे करतलगत वृंदावन कहले तुक्ते बने ना नेट रे खोल गूगल सर्च कले बाहरी पड़े तार छवि एसब नाला पूर्वे केते शिकार कर वज्रनाभ राजा है प्रजा नथिले प्रजा को आने पड़ा आज शुणिले जोड़ी जोड़ी ठाकुर जी जो जो लीला करते से स्थान रे कीर्ति स्थापना कले से आज सब कीर्ति स्थान कर परवर्ती समय सब किसी राजा मैंने महाजन से कर वज्रनाभ सांडिल ऋषि को परामर्श नहीं उद्धव जी की दर्शन कर उद्धव जी भागवत कर प्रथम भागवत से प्रकार लीला पुरुषोत्तम से ये जो मुसल लीला मुसल युद्ध जाओ कहगला देख कृष्णकर पुत्र मान पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब एम सब झगड़ा कले बढ़िया पिटा हेले कम बड़ कथा कि आ संसार कथा कह ठाकुर जी जानी शुणी से लीला करें ऋषि अभिशाप भगवान की छेटा मुसल बाहरी पड़ा पेटर देखिले अरे रे मुसल कहला करिए कौन कृष्ण जन ना सब कार कार परामर्श नहीं कारण घषिले पूरा से नदी पूरा घषुन घषि 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 तो किसी नथिला मेसीन बजे पत्थर घषि 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 पूरा समुद्र पाखे घषुन सब लास्ट ये टिके रहा आ घषिगलानी पूरा ये होगा फोपाड़ देले ये जो समुद्र से मुसल जो घषुंट तार जो डस्ट बाहर सब सब लगे कूल लगे से वन तैयारी एरिका वन जाओ कहला
ଦେଖ ଋଷିଙ୍କର ବାଣୀର କେତେ ମହତ୍ଵ। ସେ ପାଣିରେ ଡୁବିଲାନି, ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ତ ଲୁହା ପି ଗୁଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟଟା ପାଣିରେ ମିଶିବ କି ମିଶିବନି ନା, ସେ ସବୁ କୋଳରେ ଲାଗିଗଲା। କୋଳରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଲକୋହଲ ଯାଉ ନିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପାନ କଲେ ନିଶା ବି ହେଇଯିବ, ସେଥିରୁ ବି ବାହାର କରାଯିବ, ଗଛ ବାହାରିବ ବି, ଯାହା ବି ହଉ। ସେ ଯେଉଁ ମୁସଲଟା ରହିଥିଲା ସେଇଟା ପାଇଲା କିଏ? ଧୀବର। ମାଛ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ। ମାଛ କାଟୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ମୁନଡ଼ି ବାହାରିଲା, କହିଲା ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଶବରଟା ଗୋଟେ, କହିଲା ମୋତେ ସର ବଢ଼ିଆ ହବ। ସେ ଜାରା ଶବର ଥିଲା, ସେ ସର ତିଆରି କଲା, ସେଥିରେ ରଖିଲା। ସେ ସଂଯୋଗ କେମିତି ଦେଖୁନ। ଏପଟେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ପରିବାର ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ପିଟା ହେଲେ ପୁରା। ଅଭିମାନ ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ଜାଣିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଜଗତରେ କଳଙ୍କିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା ଥିଲା ଜରାସବର ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଜାନୁ ଉପରେ ଜାନୁ ପକାଇ ଠାକୁରଜୀ ନା ଗୋଡ଼ ପାଦ ରଖି ଡାହାଣ ଉପରେ ବାମ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଛିଆଳି ଲଟା ପରେ ବସିଛନ୍ତି, ହଲୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଜରାସବର ଦେଖିଲା, ଆଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେ ଚରଣଟା ଦେଖାଗଲା ଗୋଟେ ମୃଗର କାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ଦୂରରୁ କୁଞ୍ଜ ଲଟା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ, ଠାକୁରଜୀ ଚରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ସେ ସର ନିକ୍ଷେପ କଲା, ସେଇଠି ବାଜିଗଲା। ଏଇ ହେଲା ଲୀଳା। ସେଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ଦୁର୍ବାସା ଆସିଥିଲେ ଥରେ, ଆସିକି କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ। ରାତି 12ଟାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାତ୍ମା। ଏ ତ ଗୃହସ୍ଥ ଲୀଳା କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅତି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ତଙ୍କ ସେବା। ରାତି 12ଟା ରୁକ୍ମିଣୀ ରୋଷେଇ କଲେ, ଖାଇଲେ। ଖାଲି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଲେ। କ'ଣ, ଚାଲ ଟିକେ ଦ୍ୱାରକାଟା ଦେଖିବି। କହିଲେ ମା ରାତି, ହଁ ରାତି ହିଁ ଦ୍ୱାରକାଟା ଦେଖିବି। ଦ୍ୱାରକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ରାତିରେ କାହାକୁ ଡାକିଏ? ସାରଥୀ। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସାରଥୀ ହେଲେ, ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ା ବି ନାହିଁ, ନିଜେ ଟାଣିଲେ। ସେ ଭକ୍ତ ବି ବିଚିତ୍ର, ଭଗବାନ ବି ବିଚିତ୍ର। ବସିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବାସା ବି ବସିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ତ ନିଜେ ଟାଣିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସହଯୋଗ କଲେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉଭୟଙ୍କର ଅଛି ନା, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନା। ପୁରା ଦ୍ୱାରକାର କେତେ ପରିକ୍ରମା କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କ୍ଷୁଧା ହେଲା, ଭୋକ, ପରମାନ୍ନ ତିଆରି କରାଗଲା। ଖାଇଲେ 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 ଅଧାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ନା, ତାକୁ ନିଅ, ତୁମ ଶରୀର ଲେପନ କର, ପ୍ରସାଦ। କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ କହିଲେ, ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାତ୍ମା ତ। ଆଉ କ'ଣ କି ମହାପ୍ରସାଦ ତ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେପନ କରିକି ଆଣିଲେ। ଶେଷରେ ପାଦରେ କେମିତି ଲଗେ? ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଇଏ, ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ଇଏ, ସାଧୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ହବ ନା। ମାନେ ଧର୍ମଯାଜକ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏଠି। କ'ଣ କରିବେ? ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ସେ କରିବେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଢ଼ୁଛୁ ନା, ହରିଦାସ ଠାକୁର କ'ଣ ପୁରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ, ଯଦିଓ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ମୁଁ ଅତି ହୀନ, ତଥାପି ବଡ଼ ଆଶା କରୁଛି, ମୋତେ ଖାଲି ବୈଷ୍ଣବର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୋଜି କରିଦିଅ ମୋତେ। ମହାପ୍ରସାଦ ସେ ବ୍ରହ୍ମାର ବି ଦୁର୍ଲଭ। ଠାକୁରଜୀ ଦେଖିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଚରଣରେ ରଖିବି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଦେଲେ, ସେ ଚରଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଲା ତମର, ତ ଯଦି ପୁରା ଲେପନ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୋପନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଯେ ଚରଣଟା ଦେଖାଗଲା, ଯାରା ସବୁକୁ ମୌକା ମିଳିଗଲା, ସରଟା ସେଇଠି ବାଜିଗଲା। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ନା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରି ପ୍ଲାନେଟ୍। ଏସବୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣେ, ଏସବୁ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। କେଉଁଠି କନେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ, ସେ ଝିଅ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ, ସେ ସରୋବର ତିଆରି କରିବାକୁ, ସେ ଚରଣରେ ବାଜିବାକୁ, ଆପରୁ ଦୁର୍ବାସା ଆସିକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାକୁ, ସବୁ ଯାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରଜୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ ଲୀଳା, ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ରହେଳିକା, ବିଷୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଯାଦୁକର ମାନେ ଯାଦୁ ଦେଖାନ୍ତି, ନାଇଁ କ'ଣ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଲୀଳା। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଛନ୍ତି।
ସେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଧାନୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ମାରିଲେ ସେ ମରିବ ନା କ'ଣ? ଲୀଳାଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ। प्रतिबाहुर्भूत तस्मा सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहु शान्तसुन्नो भुच्छतस्येनस्तु तत्सुतः। तस्मात् वज्रात से वज्रंग पाखरु प्रतिबाहु तन्नामक पुत्र अभूत। तांग पुଅ ହେଲେ प्रतिबाहु वज्रंग पुत्र। तस्य प्रतिबाहु आत्मज च पुत्रस्य सुबाहु। प्रतिबाहु पकड़ आसले सुबाहु। सुबाहु पुत्र शांतसेन तापर शांतसेन अभूत। शतसेन तु तत्सुतः तस्य शांतसेन सुसुत आसी। वज्र होते प्रतिबाहु, प्रतिबाहु होते सुबाहु, सुबाहु होते शांतसेन और शांतसेन पाखु शतसेन जन्मग्रहण कले। नतोस्मिन् कुले जाता अधना अबहु प्रजा अजायु अजायुयस सजबीर्यश्च अब्राह्मणश्च जगिरे अल्पायुषो अल्पबीर्यश्च अब्राह्मणश्च जगिरे। कहले एतस्मिन् कुले अस्मिन् कुरु कृष्णवंशे ए कृष्णवंश रे अधन्नाः दरिद्राः अबहु प्रजाः अल्पतनयश्च केचित् न जातहि अल्पायुषः अल्पकालजीविनः अल्पबीर्य च अब्राह्मण्यः ब्राह्मणा भक्ताः च न जगिरे केचित् जाता। हे राजन ए कृष्ण वंशरे दरिद्र अल्प संतान युक्त अल्पायु अल्पबीर्य व ब्राह्मण विदेशी केही जन्मग्रहण करती ना। आग वंश ही प्रकार कहले हे परीक्षित ये जो कृष्णकर वंश जो जदु वंश पाँच कृष्ण वंश आसला ये कृष्ण वंश कृष्ण जो वंश सृष्टि है सेठी कई जन्म ही ना अल्पायु कई ना समस्ते दीर्घजीवी अल्प संतान युक्त भी कई ना मूल पुरुष जी कि लक्षाधिक संतान जनक कृष्ण पु मान वंश कि कम है समस्ते बहुत संतान युक्त समस्त अनेक संतान अल्प बीज ने अमोघ बीज सब थे आ ब्राह्मण विदेशी कहीं ना मैंने ब्राह्मण्य संस्कृतिर विशेषकर सेवक थे मानस संत सेवी ब्राह्मण सेवी मान सब थे कि विदेश करना। जदुर्वंश प्रसुताना पुंसां विख्यात कर्मणा संख्या न शक्यते कर्तुम् अपि वर्षजुते नृप। हे नृप वर्षयुते अपि 10,000 वर्षेरपि 10,000 वर्ष सुदीर्घ कालेन उपतीत्यर्थ इति दीर्घ काल पर जदुवंश प्रसुतानां विख्यात कर्माणां प्रथित चरितानां पुंसां पुरुषाणां संख्या कर्तु गणना कर्तुं न शक्यते। हे नृप जदुवंश समस्तंकर गणना दूरे थाओ जदुवंशंकर गणनाटा दूर अनेक दूर कथा खाली तन्मध्ये जो माने प्रसिद्ध चरित्र संपन्ना संपूर्ण जदुवंशर कथा कहटा तो बहुत दूर कथा जदुवंश समस्तंकर ये जदुवंश जो प्रसिद्ध चरित्र संपन्ना
जो मान चरित्र सुविस्तृत सुविख्यात जगतव्यापी से प्रसिद्ध चरित्र संपन्न जो मान थिले सेमानकर गणना करते हेले 10,000 वर्ष ता शेष करा जाए ना। से प्रसिद्ध चरित्र जो माने सेमानकर वंश कथा जदि आम गणना करिया बा सेमानकर जदि आम गणना करिया बोले 10,000 वर्ष लगे तथे सर कि गोटे जादव वंश तैयारी कले 1,60,000 ये सब पुत्र पुत्र सब तांकर केते केते सब जन्म होइछन्ति कौन कर ये जदि भारत वर्ष केते कोटि जनता गोटे गोटे लोकर चरित्र जदि वर्णना करें केते दिन लगे गोटे मनीषटा मरीज सी सरनी सेमती मान 10,000 वर्ष लगे सर सारदा अधेड़ सारदा अच्छा आओ कल की सरिया कीर्तन करिया। हे कृष्ण कृष्ण बड़ बढ़िया ने हरि हे स्त्री पुरुष देहगत वर्ण आदि धर्म जत त्रिपुरुष देहगत वर्ण आदि काहे पुनः देहगत भेद काहे पुनः देहगत भेद सत्वरजतम गुण आश्रयेते भेद पुनः सत्वरजतम गुण आश्रयेते भेद पुनः एई रूप सहस्र प्रभेद ताहे पुनः देहगत भेद जे कोन शरीरे थाकी जे कोन अवस्था रखी से सब खेन तब पाय से सब खन तब पाय संपिलाम प्राणेश्वर मम बोली अतपर संपिलाम प्राणेश्वर मम बोली अतपर
আর কিছু না রহিল দায়। শেষ বৈখন তব পায়। তুমি প্রভু রাখ মার সব তব অধিকার। তুমি প্রভু রাখ মার সব তব অধিকার। আছি আমি তোমার কিঙ্কর। এ ভক্তি বিনোদ বলে তব দাস কৌতূহলে। প্রভু এ ভক্তি বিনোদ বলে তব দাস কৌতূহলে। থাকি যেন সদা সেবা কর। আছি আমি তোমার কিঙ্কর। পুরুষ দেহগত বর্ণ আদি ধর্মগত। পুরুষ কাহে পুনঃ দেহগত ভেদ। প্রভু কাহে পুনঃ দেহগত ভেদ। वपुरादिश जोपि कोपि व गुणत्वसानि यथात विद्या तदहं तव पादपद्मयोरहं दैवमया समर्पिता। तत्र रत्नांचास कौचंती स्त्री पुरुष देहगत वर्णादि धर्मजत ताहे पुनः देहगत भेद। हे हरि ए जगत रे स्त्री पुरुषगत पार्थक्य वर्ण धर्मगत प्रभेद सत्व रज तम गुण आश्रयते भेद पुनः ए रूप सहस्र प्रभेद। आउ कौन कौन सत्व रज तम गुण तारतम्य गत प्रभेद आदि यही हजार हजार पार्थक्य विद्यमान रही। ये सब पार्थक्य जगत रही हजार हजार पार्थक्य। कौन कौन स्त्री पुरुष पार्थक्य स्त्री पुरुष पार्थक्य अच्छी वर्ण पार्थक्य रही धर्मगत पार्थक्य सब भिन्न भिन्न धर्म भिन्न भिन्न वर्ण कार कौन प्रभेद अच्छी सत्व रज तम गुण तारतम्य सब रही तार क्वांटिटी सब रही कि सत्व गुण रे केती परिमाण अच्छी कि रजगुण कि तम गुण ए प्रकार हजार हजार पार्थक्य अच्छी जगत रे। चार चतुर्लक्षाणी जो मानवा जो कहगला ये प्रकार 4 लक्ष प्रकार जो मनुष्य 4 लक्ष प्रकार कौन आसिल ये सब पार्थक्य हजार हजार पार्थक्य रही
ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଭେଦ ଆଉ ସତ୍ୟ ରଜତମର ତାରତମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯେକୌନ ଶରୀରେ ଥାକି ଯେକୌନ ଅବସ୍ଥା ରାଖି ସେସବୁ ଏଖନ ତବ ପାୟ। କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ କରେ, ଯେକୌଣସି ଶରୀର ହଉ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହଉ, ବା 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଶରୀର ହଉ, ଯେକୌଣସି ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ କଲେ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ, ମୋତେ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସମୟରେ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ମରଣ ରହେ, ସେସବୁ ଏଖନ ତବ ପାଏ। ସମ୍ପିଲା ମୋ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ମମ ବୋଲି ଅତଃପର ଆର କିଛି ନା ରହିଲା ଚାଏ। ମୋର ଯାହା ବି ଅଛି ଏ ଶରୀର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କଲି, ମୋର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ମରଣ ରହେ, ମୋର ଯାହା କିଛି ବି ରହିଛି ହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ତୁମ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସର୍ବସ୍ୱ ତୋମାର ଚରଣେ ସମ୍ପିଆ ପଡ଼ିଛି ତୋମାର ଘରେ, ତୁମି ତ ଠାକୁର ତୋମାର କୁକୁର ବଲିଆ ଜାନ ହମରେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ୱ ତୋମାର ଚରଣେ ସମ୍ପିଆ, ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍କରବତ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি তো আমার মাতা পিতা বন্ধু ভাই। মোর মাতা পিতা বন্ধু তুমেব, মাতা তুমি পিতা তুমেব, মানে সব কিছু তুমি হি প্রভু, তুম বিনা মোর আর কেହି নাই। শরণ সম্পূর্ণ শরଣାଗତ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଏ ହେଲା ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖ। ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଗୌଡ଼ୀୟ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଚାର କ'ଣ? ନିଜ କର୍ମ ଗୁଣ ଦୋଷେ ଯେ ଜନ ପାଇ, ନା କ'ଣ? ନିଜର କର୍ମ ଗୁଣ ଦୋଷରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ, ମୁଁ କହୁନି କୌଣସି ବଡ଼ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ, ମୁଁ କହୁନି କୌଣସି ନେତା ପରିବାର ଜନ୍ମ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଯେନ ତବ ନାମ ଗୁଣ ଗାଏ। ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା କ'ଣ? ମୋ କର୍ମଫଳ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ମାତ୍ର ଆଶା ମୁଁ ତୋମାର ଚରଣେ ଅହିତ କି ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ଜାଗେ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଧନ୍ୟୋକ୍ତି ଆତ୍ମନିବେଦନ ଶରଣାଗତି ଗୀତ ବଢ଼ିଆ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ, ସବୁ ସମୟରେ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ମରଣରେ। ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ହିଁ ବଡ଼। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ ରୁହ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କୁ କେତେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ନା, ନା କ'ଣ? ଆମ ଗୁରୁମା ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରୁଦ୍ଧ ବି କରାଗଲା। ସେ ମେଞ୍ଚେ ଶାଳଗ୍ରାମ ନେଇକି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭିତରେ। ସେ ଥିଲେ ବୋଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବି ଗଲେ, ଆମ ପୂଜ ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ ବି ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ହରିକଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜେଲକୁ। ମାନେ ଭକ୍ତ ସେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଭଜନ କରିବ। ଚିତ୍ରକେତୁକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ପାର୍ବତୀ ଆମ୍ମା, ଯାହା ତୁ ପତନ ହେଇଯା ନିଜକୁ, ଆରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପଦେଶ ଦେବାର ହେଲନି, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଯାଅ ତୁମେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଅ। ଆସିଗଲେ ସେ ବୃତ୍ରାସୁର ହେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶଙ୍କରଜୀ କ'ଣ କହିଲେ? ଦେଖ ଦେଖ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତର ଚମତ୍କାର କି ପ୍ରକାର, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗକୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବନ୍ତି, ନା କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ତୁଲ୍ୟାର୍ଥ ସମଦର୍ଶୀନ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖ କି ନର୍କରେ ରଖ, ସେ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବ ସେମାନେ। କାହିଁକି ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ହରିଭଜନ ନହେଲା ତାହେଲେ ବିପଦ, ହରିଭଜନ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ।
ଏତେ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଜନ ଚାହେଁ। ସେ ସୁବିଧା ଦେଖିନି, ସେ ସୁବିଧା ଦେଖିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥିବ, ରାସ୍ତା ଥିବ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ଧନୀ ମାନି ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, ଦାତା ଡୋନେର ବହୁତ ହେଉଥିବେ, ଏସବୁ ଯେ ଦେଖା ଦେଖି କରିବା ହେବନି, ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏତେ ଯୋଉଠି ହରିଭଜନ ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ହରିଭଜନ ପରାୟଣ ମହାତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତରୁ ସବୁ ମୁଖରୁ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଭଗବତ କଥା ରୂପ କୀର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଛି, ବୋଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ଭଗବତ ସ୍ମରଣଟା ହିଁ ଦରକାର। ହରିସ୍ମରଣ ହେବ କେମିତି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ରହିଲେ ତ ହେବ ନା। ତେଣୁ ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର, ହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ନିଜର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏପରିକି ମୋର ଭୋଜନ ବାସନା ଘ୍ରାଣ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଭଜନର ଅନୁକୂଳ। ଭଜନାନନ୍ଦୀ ମହାତ୍ମାମାନେ ଶୟନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୟନ ମଧ୍ୟ ଭଜନର ଅନୁକୂଳ। ସେଥିରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ତୋମାର ସଂସାରେ କରିବ ସେବନ ନହିବ ଫଲେର ଭାଗୀ କହିଲେ ନା। ସଂସାରରେ ସେବନ କରି ଫଳର ଭାଗୀ ହେବେନି, ସବୁବେଳେ ତମର ସେବା ସୁଖ କରି ମୋର ଏଇ ବାସ। ଏବେ ମୋର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ମହାରାଜ, ତୁମି ପ୍ରଭୁ ରାଖ ମାର ସବ ତବ ଅଧିକାର, ଆଛି ଆମେ ତୋମାର କିଙ୍କର। ମାନେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲେ ମହାରାଜ। ଯିଏ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ ନା, ଶରଣାଗତର ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱଭାବ, ସେ ନିଜେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ସେ ଯାହା ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବ, ଯିଏ ଶରଣ୍ୟ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବ, ସିଏ ଶରଣାଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଭଗବାନ ଯେ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଲ, ସିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନ କରିଥାଏ, ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ, ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, କାହିଁକିନା ସେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ, ନିର୍ଭର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ନହେଲେ କାହିଁକି କଲେ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତ ଏମାନ ଶ୍ଲୋକ କାହିଁ ଉଠିଲେ। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ନାହିଁ, ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେବ, ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ କରିବ, ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ, ମୋର ଚିନ୍ତନ କରିବ, ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, ତାର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ତାର ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି କହିଲି। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଅଛି କିଏ? ଦଦାମି ଅହମ୍ କହିଲେ, ଦଦାମି ଅହମ୍, ସିଏ ଦେବେ। ପୂଜ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ମଲୁକ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱରଜୀ, ମଲୁକ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କହୁଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳରେ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। କହିଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ତାଙ୍କରି ଭଜନ କଲେ, ନିଜେ ଆସିକି ଦେବେ ନା। ତାଙ୍କର କେତେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣା ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ସାଧାରଣ ଦି ଗୁଡ଼ିଆ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନେତା ହେଲେ ପିଅନଟାକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ଦେବେ ନା, କାହା ହାତରେ ପଠେଇବେ ନା। ଜଣେ ଚାହିଁବନି ଦେଇଦେବେ ନା ଜବରଦସ୍ତ। ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ, ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବନି, ଭଗବାନ ଶରଣାଗତ ହେଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବିନି ସେ କ'ଣ ଖୁଆଇଦେବେ? ମୁଁ ଯଦି କରିବିନି କ'ଣ କରେଇଦେବେ? ନା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ଗଲେ ପଳେଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ପଳେଇଲେ, ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆ, ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ରାତି ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ।
ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଡର ଲାଗୁଛି ଏପଟେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ସମୟରେ ଚୋର ଦଳଟି ଆସିଲେ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଚୋରି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସେମାନେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ ସବୁ ସୁନା ନେଲା, ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସୁନା, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର, ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ। ସେଇ ସମୟରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଥିଲେ, ଦିନ ଯାକ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ସମୟରେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଲା, ନାକରେ ବାଜିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଗଛର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ, ବିରାଟ, ସେ ତ କୋରଡ଼ ଥିଲା, ସେ କୋରଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଟୁଳି ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସେଠି ବାହାର କଲା, କହିଲା ଆରେ ବଢ଼ିଆ ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା ଏ ଖବରଦାର, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଏଠି କିଏ ଛପିକି ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ, କାଳେ କିଏ ରଖିଦେଇଥାଇପାରେ, ଏଥିରେ କିଏ ବିଷ ମିଶି ଦେଇଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଅବଶ୍ୟ କିଏ ବିଷ ମିଶି ନାହିଁ। କିଏ ପଥିକ ଯାଉଥିଲା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ପଳେଇଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ରଖିଦେଇଛି। ଚୋର ଦେଖିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାରଟା ଚାଲାକଟା, କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ କିଏ କ'ଣ ବିଷ ରଖିଥିବ, ଆମେ ଖାଇଲେ ମରିଲା ପରେ ଧନ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଚୋର ବୁଦ୍ଧିଶାନ ସେମିତି ନା। ଏମାନେ ସବୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଦେଖିଲେ ଉପରେ ବସିଛି କିଏ? ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ। ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲେ ଦେଖ, ଆରେ ନିଚେ ଉତର। ପରିସ୍ରା କରିଲେ ସେଠି ପୁରା, ପିଲା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଭୟରେ। ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ, ନିଚେ ଉତର। ବାଧ୍ୟ ଉତରିଲେ, ମାରିଦେଇ କହିଲେ। ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା ଖା, ତୁ ହିଁ ଖା। ଇଏ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଯଦି ନ ଖାଇ ମୋତେ ଭଗବାନ ଖୁଆଇଦେବି କି? ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶରଣାଗତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ନ ଚାହିଁ ମୋତେ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଖୁଆଇଦେବେ। ଶେଷରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ମାରି ଖୁଆଗଲା। ଖାଇଦେଇକି ଖାଇଲା ପରେ ପଳାଇଲେ। ଗୁରୁଦେବ ପାରେ ଆଇ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ ମହାରାଜ ନା କ'ଣ? ଘଟଣା ସବୁ କହିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ପାଗଳା, ଭଗବତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ? ଆର୍ଷ ବାକ୍ୟ ଇଏ, ଯାହା ଅନୁଭବ ତ ହେଲା। ଦେଖ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲନି, ଚୋରମାଣ୍ଡରୁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ତୁମକୁ ଖୁଆଗଲା। ଭଗବାନ ଏମିତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛେ ତାର ଇଏରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛେ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଶରଣାଗତ। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ନା, ନିଜର ପୋଷଣ କବୁ ନା ଭାବିବ, ରହିବ ଭାବରେ ଭରେ। କାହିଁ କହିଲେ? ନିଜର ପୋଷଣ କେବେ ଭାବିବେନି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଭାବରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଜନରେ ରହିବେ, ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁନି, ଶରଣାଗତ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଭଗବାନ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ନେଉଛନ୍ତି। ବିପଦକୁ ସେ ହିଁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ହିଁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷୟ। ଏ ମାଟି କେସ୍ରେ ନା କ'ଣ ଏଫଆଇଆର୍ ପକା ହେଇଗଲା ଆମ ନାଁରେ, ପକା ହେଇଗଲା, ଯାହେଲେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ପଡ଼ିଲା ନା ଥାନାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲେ କି ସିଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲା ସେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା, କି ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କେହି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆଉ କେହି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଦେଖରେ ମୁଁ ଆଜି ଥାନା ଗଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଲା ସିଏ ଉଠିଲା, ଯିଏ ପକାଇଥିଲା ସିଏ ଉଠେଇ ନେଲା। ସେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ? ଭଗବାନ କଲେ। ଆମ ଧାରା ହେଉଛି ଠାକୁରଜୀ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କରିବା ତ ସବୁ ଗୋଟେ କଥା। ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଯେତେ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ନା କ'ଣ କହୁନ। ଯାହା ବି ଅଛି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନି ନା କ'ଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ? ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବସିକିରି ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପଳେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶରା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଘରକୁ ପଳେଇବା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପକେଇବା, ଆମେ ଘରଟି ମଲା ଭିତରେ କରିପାରିବା ନା? କରିପାରିବା? ଲୋକ କହିବେ ମାହାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମହାଜନ ବାପା ଗୋରୁ ଆଣିଥିଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏଠି କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯଦି ଘରକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କିଏ ଦେବ? କିଏ ଦେବେନି ଆମକୁ। ଇଟାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ, ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ କଥା, କେହି ଟଙ୍କାଟି ଦେବେନି, କେହି ପଚାରିବେନି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଅନାସକ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମସୁଖ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ସେଦିନ ପତନର
ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ, ଯେତେ ଗୁରୁବର୍ଗର ଧାରା ଏ ପ୍ରକାର। କିଏ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କହୁନ, କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଭିକାରୀଟି ଭିକ ମାଗି ଲୋକ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁନୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ମାଗିଦେଲେ ଚାଉଳଟେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ବସ୍ତାଟେ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବିଚାରଟା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବି ରୁହ, ଘରେ ବି ରହି ମଧ୍ୟ ରହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉପରେ ଶରଣାଗତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବ। ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରି ସବୁ କରିବେ ହେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ମାରିଦିଅ କି ରଖ, ତୁମି ପ୍ରଭୁ ରାଖ ମୋର ସବ ତବ ଅଧିକାର। ତୁମେ ରଖ ବା ମୋତେ ମାର, ମାର ବି ରାଖ ବି, ଯୋ ଇଚ୍ଛା ତୋହାର, ନିତ୍ୟ ଦାସପତି ତୟା ଅଧିକାର। ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମାରିଦିଅ, ସବୁ ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଛି। ହରି ରଖେ ମାରେ କିଏ ପରା? ଯଦି ହରି ରକ୍ଷା କରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିବ? ସାରେ ଜଗ ବୈରୀ ହୋଇ ଯାକେ ରଖେ ସैୟା, ମାର ସକେ ନା କୋଇ। ତାକୁ କିଏ ମାରିପାରିବ? ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ହଁ, ଭଗବାନ ଯଦି କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଭକ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବ। ଭକ୍ତର ଶକ୍ତି ଏତିକି ଅଛି। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେନି। ପ୍ରମାଣ ରାମଜୀଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହେବ। ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲା ସେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପାଖରେ, ନାରଦ ବାବାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଅଞ୍ଜନାଥ କହିଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ହନୁମାନ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଆକଟ କରି। ହନୁମାନ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ, ରାମଙ୍କ ବାଣ ବି ଆସିକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କରି ପଳେଇଲା। ରାମ ରାମ ରାମ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଶକ୍ତି ବେଶୀ। ରାମ ବାଣ ବି କାମ କଲାନି, ରାମ 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 କରି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ। ଏଥିପାଇଁ ହର ରୁଷ୍ଟେ ଗୁରୁ ଶ୍ରତା, ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟେ ନ କଶ୍ଚନ। ହରି ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଗୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଏ। ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପିଠରେ ହରି ବି ପଡ଼ିବେନି। ସିଏ କହିବେ ଭାଇ ମୋ ବେପାର ବନ୍ଦ କରୁ ନା କ'ଣ, ଭାଗ ଭାଗ ବୋଲି କହିବେ। ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେନି। ବଡ଼ ଚତୁର ଠାକୁର, ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ବେଶୀ ରିସ୍କ ଟେନସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଦୁନିଆ ଯାକ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୁନିଆଟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛେ। ଏମିତି ସଂସାରରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଚଳାଇବେ, ସଂସ୍ଥା ଚଳାଇବେ, ଦେଶ ଚଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତର ଅଭାବ ଅଛି। ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି। କହିଲେ ପୁରା ମାର ରଖ, ଯାହା କରୁଛ କର ଭାଇ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମାରିବା ପାଇଁ ମାରି ଦେଉନ, ରଖୁଛ ରକ୍ଷା କରୁନ, ସବୁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ। ଆମେ ସବୁ ବିକ୍ରିତ ପଶୁ ପରା, ବିକ୍ରିତ ପଶୁ। ପଶୁଟାକୁ ବିକିଦେବା, ଯିଏ କିଣିଲା ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ପିଟିବ, ମାରିବ, ଯାହା କିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ସେ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ତୁମର ନିତ୍ୟ ଦାସର, আমি তোমার কিঙ্কর। এ ভক্তি বিনোদ বলে তবদাস্য কৌতূহলে, থাকি যেন ସଦା ସେବା ପର। ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସେବକ ଅଭିମାନରେ ରହି ସର୍ବଦା ତୁମ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବି, ଏଇ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ମୋର। ଏତିକି ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଦମ୍ଭ, ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ ନ ଆସୁ, ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କେବେ ମୁଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବିନି। ସବୁବେଳେ ସେବକ ଅଭିମାନ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବ। ସେବକ ଅଭିମାନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି। କିଙ୍କରବତ ରହିବି ଆପଣଙ୍କର, ମୋତେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। ସେବକ ଭଳିଆ ସେବ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଅସୁବିଧା, ସେବା କରି କରି। ଜଗତରେ କେହି ସେବକ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସେବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଘରଟା ଚଲାଉଥିବ ସିଏ ଭାଇ ଘରର କର୍ତ୍ତା। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେ ଯାହା କରୁଛି, ସେ ନିଜକୁ କିଏ କର୍ତ୍ତା ବିଚାର କରେ। ଏତେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଗୁରୁବର୍ଗ ଯାଇ କ'ଣ କହିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ? ଏସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା।
भगवान करे आशीर्वाद मु किसी करने घरटी कले लोक दाबी कर मो घर कहीं आसिलु बिना अनुमति प्रवेश निषेध कर लिख ना कौन मो घर आम कहीपर कि मो घर लीटा को कहीपर आमर बोली कह आमर गुरुंकर भगवान मो मंदिर कहीं आसु किए कह मूर्ख किए ना मो मंदिर आम कहीपर कि मो मंदिर शब्द ना आम आम जिते जहाँ कल आम दाबी करें मो मंदिर बोली बर गुरु का आश्रम कह भगवान को कह कि जी दे से कह दो दाता कह दो मो मंदिर कहीदे पारे भक्त कहीपर ये आमर माने धारणा देख केमती आमर निजर किसी ना ये तथा परिश्रम हो भक्त लक्षण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण मीना कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे श्यामा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधा कुंज
बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव। जय गुरुदेव तिला गुरुदेव जय गुरुदेव तिला गुरुदेव। जय प्रभुपाद तिला प्रभुपाद जय प्रभुपाद तिला प्रभुपाद। हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। जय श्री श्री गुरु गौरांगंधरी का गिरधारी राधा कुंज बिहारी राधा माधव राधा मदन बुंदा चंद्र सरकार की जय हो। तदे पिता संध्या पाठ की श्रीमद् भगत महापुराण तदे पारण बाधन विश्व सिंह परिकित महाराज जय। बलदेव विद्यासन विश्वनाथ पाठक श्रीधर स्वामी की जय। देश तत्व रत्न की जय। भक्ति गीत माला की जय। जय विष्णुपाद गुरुदेव पति भक्ति पुरी से महाराज की जय। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। शिल भक्ति ठाकुर महाशय की जय। यमुनाचार्य महाराज की जय। जय प्रद्युम्न महाराज की जय। अनिरुद्ध महाराज की जय। जय बज्रनाभ महाराज की जय। द्वारकाधीश सरकार की जय। पट्ट महिषी की जय। अष्ट महिषी की जय। द्वारका धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदे की जय। समवेत भक्त वृंदे की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे
गौरांग